morning to one and all. Today, November 14th, is the birthday of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. It is your day. First of all, let me wish you all Happy Children's Day. Whenever we see a rainbow in the sky, we feel happy and are delighted by its wonderful sight. A warm welcome to each one of you to this press service. The theme for today is, Children, you are the rainbow that brightens our lives. With a grateful heart, we thank God for the beautiful gift of you, our dear children. Each one of you is special, unique, and different, is in your own sweet ways. We ask God to share His choicest blessings upon each one of you. Let us remember the least fortunate children who are deprived of their basic needs, or those who have lost parents due to the pandemic or any other reason. We ask God to fill their hearts and lives with His divine love, and may they find warmth and joy through their journey. Let us begin our prayer service. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Deva, Deva, Devadideva, Tava Tirunamam Bhajati Sarvam. Deva, Deva, Devadideva, Tava Tirunamam Bhajati Sarvam. Deva, Deva, Devadideva, Tava Tirunadam Sravati Sarvam. Deva, Deva, Devadideva, Tava Tirunadam Sravati Sarvam. Deva, Deva, Devadideva, Tava Tirupadam Namadi Sarvam. Deva, Deva, Devadideva, Tava Tirunadam Namadi Sarvam. Deva, Deva, Devadideva, Tava Tiruhridaye Vasadi Sarvam. Deva, Deva, Devadideva, Tava Tiruhridaye Vasadi Sarvam. Tava Tiruhridaye Vasadi Sarvam. Tava Tiruhridaye Vasadi Sarvam. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. At that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child whom he put among them and said, "Truly I tell you, unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Whoever welcomes one such child in my name welcomes me." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Jesus calls us to imbibe the sweetness, docility, innocence visible in the countenance of the child, that he drew closer to him. We ought to become like a child, pure and transparent in our deeds and thoughts, to be acceptable to Jesus.
Let us strive to become acceptable vessels to the Lord by consciously being humble, teachable, and free from malice. We pray for each and every child entrusted in our care. Bless, protect, guide, and fill them with your love. For this we pray to the Lord. Lord, guide and protect the unfortunate children who are not able to enjoy the pleasures of childhood. Bless and give them a sense of feeling that you're always there beside them. For this we pray to the Lord. We pray for all the parents that they spend quality time with their children and understand their state of mind, their talents, and respect them as they are. For this, we pray to the Lord. Lord, we pray that all the teachers understand their mission towards every child entrusted to their care and try to make them feel loved and special in their dealings with each of them. For this, we pray to the Lord. Concluding prayer. Dear Lord, through this prayer service, we have lifted all the children of this world, especially the ones entrusted to our care. Guide them in your loving care and mold them to be true beacons of light in this world of disparity. May they experience your divine presence, advance in wisdom, and grow in love. Amen. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. Happy Children's Day. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഏഞ്ചൽ തോമസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഉഷ ലിറ്റർ, മറ്റു സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബർ 14, ശിശുദിനം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ പൗരന്മാർ. അതിനാൽ കുട്ടികളെ വളരെ കരുതലോടും സ്നേഹത്തോടും വളർത്തണം എന്ന് നമ്മെ വാക്കുകളാലും പ്രവൃത്തിയാലും പഠിപ്പിച്ച ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം തന്നെയാണ് ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കാനായി നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കൊഞ്ചലും നേർത്ത കാലച്ചുകളുമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നത്. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി ലോക ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചതും ഭയം വിതച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് കുട്ടികളെയാവാം. കാരണം തുടർച്ചയായി കാണുന്ന മരണനിരക്കുകൾ, രോഗദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ ആഘാതമായി. എന്നാൽ ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്താൽ നാം ദുരിതക്കടൽ നീന്തി വെളിച്ചത്തിന്റെ തീരത്തിലേക്ക് അണയുകയാണ്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ സ്കൂൾ മുറ്റങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ കാണാൻ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ, കളിക്കാൻ, പഠിക്കാൻ, ഒന്നിച്ച് ചിരിക്കാൻ, ആഘോഷിക്കാൻ. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരു ആശംസ മഹാകവി ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് തൻ്റെ മകൻ ആദ്യമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഒരു ആശംസയാണ്. ഭദ്രമായൊരു ഹൃദയമുണ്ടാകട്ടെ, ശക്തമായൊരിളം പൂവുടലും. എന്താണ് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ
ഭദ്രമായ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം. നാം മനുഷ്യർ സമൂഹ ജീവികളാണ്. സമൂഹത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ അനേകം ചതിക്കുഴികളുണ്ട്, പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ട്, വഞ്ചനകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കർത്തവ്യം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കവി ആശംസിക്കുന്നത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളിലും ഭദ്രമായ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്താ? ശക്തമായൊരു ഇളം പൂവുടലും, നല്ല ഭക്ഷണം, ചിട്ടയായ വ്യായാമം, ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായൊരു ശരീരം ഉണ്ടാകണം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും. ശക്തമായ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഭദ്രമായ ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകൂ. ഇങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് മഹാകവി നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ അലയടിച്ചിരുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനമുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ അത് പാടി പഠിച്ചവരാണ്. ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം എന്നാണ് ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം തുടങ്ങുന്നത്. മഹാകവി പന്തളം കേരളവർമ്മയാണ് അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 വരികൾ സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ളവയാണ്. സത്യം പറയുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാകണം, നല്ല വാക്കോതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം. അതെ, ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് സത്യം പറയാനുള്ള ശക്തി നേടുക എന്നത്. സത്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ മഹാത്മാവാകാൻ കാരണം സത്യം എന്ന ഒരു ശീലം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. സത്യം പറയുവാൻ ശക്തിയുണ്ടാകണം, നല്ല വാക്കോതുവാൻ ത്രാണി ഉണ്ടാകണം. ത്രാണി ശക്തി, നല്ല വാക്കുകൾ പറയുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകണം. നാം മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ആ വ്യക്തിക്ക് വളർച്ചയ്ക്കുതകുന്നതായിരിക്കണം, അല്ലാതെ തളർത്തുന്നതായിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നല്ല വാക്കുകളായിരിക്കണം എന്ന് കവി ആ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. മദർ തെരേസ ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാകാനും കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. ഒരിക്കൽ മദർ കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു കോടീശ്വരന്റെ മുന്നിൽ തൻ്റെ അനാഥാലയത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിനുള്ള വകയ്ക്കായി എത്തി. മദറിന്റെ നീട്ടിയ കരങ്ങളിലേക്ക് തുപ്പുകയാണ് ആ കോടീശ്വരൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ അത് തുടച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷം മദർ തെരേസ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളത് തന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എൻ്റെ ഈ നീട്ടിയ കൈകളിലേക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്കുള്ളത് തരിക. ആ കോടീശ്വരൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ മദറിൻ്റെ കാലുകളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് പോലും വളരെ ഹൃദ്യമായി തിരികെ പെരുമാറാനുള്ള നല്ല വാക്ക് പറയുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശംസിക്കുന്നു. ഓരോ ദുരന്തങ്ങളും ജീവിതത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെ നേരിടാനാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാം ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ പഴിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഭയന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ലോകത്ത് എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധഭീഷണി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ട്. നിരന്തരം ബോംബാക്രമണത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അതുമാത്രമല്ല, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവരെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വളരെ സമാധാനപൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഈശ്വരൻ നൽകുന്ന ഓരോ സന്ദർഭവും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ. ഇതിനായി നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ടത് അച്ചടക്കവും നല്ല വായനാശീലവുമാണ്. അച്ചടക്കവും വായനാശീലവുമുള്ള ഗുരുഭക്തിയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. നിങ്ങൾ ജീവിത വിജയം കൈവരിച്ച് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായി മാറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ശിശുദിന ആശംസകൾ. Happy Children's Day. എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ, എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ. പച്ചക്കറിക്കായക്കട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റോ ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളെ മാമണ്ടു ചാഞ്ചാട്, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളെ മാമണ്ടു ചാഞ്ചാട്. കണ്ണന്നം താനെന്നം താളത്തിലാടി മന്ദാരക്കൊമ്പത്തൊരു ഞാലി
കൊമ്പത്തൊരു ഞാലിനാടി ആലിപ്പഴം പെറുക്കാം പീലിക്കുട നിവർത്തി ആലിപ്പഴം പെറുക്കാം പീലിക്കുട നിവർത്തി പൂങ്കുരുവി പൂവാങ്കുരുവി പൊന്നോല ഞാലിക്കുരുവി വഴിവാ ആലിപ്പഴം പെറുക്കാം പീലിക്കുട നിവർത്തി ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാം പുൽമേട്ടിലോ പൂങ്കാട്ടിലോ പുൽമേട്ടിലോ പൂങ്കാട്ടിലോ എങ്ങോ പിറന്നു പണ്ടിലം മുളം കൂട്ടിൽ ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാം. ശുഭദിന ആശംസകൾ. ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ടീച്ചറിൻ്റെ ശിശുദിന ആശംസകൾ. ഇന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മുടെ കഥയുടെ പേര് കൈതപ്പൂവിൻ്റെ മണം. തുരുത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാലയം. തുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കോണിലുള്ള ഒരു സ്കൂള്. അതായത് ടാറിട്ട റോഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം കുറച്ചു ദൂരം നടന്നാലേ ഈ സ്കൂളിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. ആ സ്കൂളിൽ പോണ വഴിക്ക് മുഴുവനും ചെളിയാണ്. ചെളി, വയൽ, നെൽവയലിൻ്റെ വരമ്പാണ്, ചെളിയാണ്. ആ സ്കൂളിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മൊയ്തു പഠിക്കുന്നത്. 4ാം ക്ലാസ്സിലാണ് കുഞ്ഞു മൊയ്തു പഠിക്കുന്നത്. സാറ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഹാജർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മാത്രം ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മൊയ്തുവാണ്. എന്നും സാറ് ഹാജർ എടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മൊയ്തു ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. സാറ് ഹാജർ എടുത്തതിന് ശേഷം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പീരീഡിൻ്റെ പകുതിയാകുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞു മൊയ്തു വരും. കുഞ്ഞു മൊയ്തു വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടി വിയർത്ത് കുളിച്ച് തളർന്നാണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. സാറ് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചുരലും കൊണ്ട് ചെല്ലും. ചുരലും കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നത് എന്ത് ദിവസവും താമസിച്ച് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് ദേഷ്യം വരും. സാറിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അവൻ കൈ നീട്ടും. ചുരല് കൈ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൈ നീട്ടും. കൈ നീട്ടുന്ന കൂടാതെ കവിളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് ഒലിച്ച് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സാറ് അവനെ അടിക്കൂല. എന്തുകൊണ്ട് സാറ് അവനെ അടിക്കൂല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കണ്ണീരിൽ അവൻ എന്തൊക്കെയോ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവന് ധാരാളം പ്രയാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മനഃപൂർവ്വം താമസിച്ചു വരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ആ കണ്ണീര് കാണുന്ന സമയത്ത് സാർ അവനെ അടിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല, അവൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. അവൻ്റെ കണ്ണിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട്. ഒരു നുണക്കുഴിയൊക്കെ കവിളിലുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു 4ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെതായ ഒരു കുട്ടിത്വം അവനില്ല. പകരം അവൻ്റെ മുഖത്തെ ഭാവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ്റെ പ്രാരാബ്ധമാണ്. ഗൃഹസ്ഥൻ്റെ പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അച്ഛനാണ്. അമ്മ ഹെൽപ്പറാണ്. പൈസ എല്ലാം സഹായിക്കുന്നതും പൈസയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനാണ്. ആ മുഖമാണ് ഇവനെ കാണുന്ന സമയത്ത് സാറിന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടേതായ കുട്ടിത്വമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം സാറ് റോഡിൽ കൂടി നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് സാറ് കുഞ്ഞു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു ആ വഴുക്കുള്ള റോഡിൽ കൂടി ഓടുന്ന കണ്ട ഉടനെ സാറ് ചോദിച്ചു, എന്താ കുഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത്? വഴുക്കുള്ള റോഡല്ലേ, വഴുക്കലുള്ള റോഡല്ലേ, നീ ഓടിയാൽ വീഴില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല സാറേ, ഞാൻ ഇതുവഴി ഓടിയാൽ വീഴുന്നുമില്ല. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ ഉമ്മ എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ മോനെ സംരക്ഷിക്കണേ എന്ന്. കൂടാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ആരാ ഉമ്മയ്ക്കുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പടച്ചോൻ കാക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് യവൻ ഓടുന്നത്. പടച്ചോൻ കാക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും, സാറ് വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് മോനെ, എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാറ് ചോദിച്ചാൽ അവനൊന്നും പറയില്ല. അവന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവന് സാറിനോട് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല.
ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ആരോടും പറയത്തില്ല. ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറയും. ടീച്ചർ ആ കാര്യത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആകും. പക്ഷേ കുഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും അവൻ ആരോടും പറയുകയില്ല. കൂടാതെ അവൻ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കും. അവന് കണക്കും സയൻസുമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. കണക്കിന് അവൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് അവൻ വേറെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. ഒരു ദിവസം സാറ് കുഞ്ഞുവിനോട് ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞു, നീ നല്ലതുപോലെ കണക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നിനക്ക് കണക്കാണോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, അതെ സാറേ, എനിക്ക് കണക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ. എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണക്ക് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചാൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാകണമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ കണക്ക് നല്ലവണ്ണം, കണക്കിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിടുക്കും, കണക്ക് പഠിച്ചാൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാകുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്ന് അവന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു, സാറ് ചോദിച്ചു, നീ ഒരു കച്ചവടക്കാരനായാൽ നീ ആദ്യമായി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, സാറേ, ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരനായാൽ ഞാൻ കച്ചവടത്തിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കുറേ പൊന്നു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവരുടെ ദേഹത്ത് ഒരു തരി പൊന്നുപോലും ഇല്ലായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൊന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഉടൻ സാറ് ചോദിച്ചു, നീ എനിക്കെന്താ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ കുറേ നേരം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, സാറിന് ഞാനൊരു സ്കൂള് വാങ്ങിത്തരും. ഉണ്ടോ അവൻ്റെ സംസാരം നോക്കൂ. സാറിന് അവൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളാണ്. ഒരു അധ്യാപകന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വിദ്യാലയമാണ്. എല്ലാ അധ്യാപകരും എല്ലാ അധ്യാപികമാരും നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. കാര്യം നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം കാണുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മറക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്, സാറിന് ഒരു സ്കൂള് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഭയങ്കരമായി ചിരിച്ചു. പക്ഷേ സാറ് മനസ്സിൽ കരുതി, ഇവൻ എന്താണ് എനിക്കൊരു സ്കൂള് വാങ്ങിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നോർത്ത് സാറ് കുറേ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുവും ആ സാറും വലിയ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വളരെ സ്വകാര്യമായി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സാറേ, എന്നെ മീൻ മണക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു, ഏയ് ഇല്ല, നിന്നെ മീനൊന്നും മണക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വന്ന് വീണ്ടും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സാറേ, എന്നെ മീൻ മണക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ പറഞ്ഞില്ല, നിന്നെ മീൻ മണക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇവൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സാറിന് തോന്നി, ഇവൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, ഇവനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സാർ ഒരു ദിവസം ഇവന്റെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തെല്ലാം പോകേണ്ടി വന്നു. കാര്യം ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവൻ ക്ലാസ്സിൽ താമസിച്ചാണ് വരുന്നത്. കൂടാതെ അവൻ പഠനത്തിൽ വളരെ മിടുക്കനുമാണ്. അങ്ങനെ സാറ് പോയി നോക്കിയപ്പോഴാണ് സാറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, യവൻ ഒരു അനാഥനാണ്. അനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു മീൻ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മീൻ കച്ചവടത്തിന് പോയ സമയത്ത് ഒരു ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ചു മരിച്ചു. അച്ഛൻ മരിച്ചതിൽ പിന്നീട് ഈ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിലെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അവൻ ആഹാരത്തിനുള്ള വകയും കൂടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഈ 4ാം ക്ലാസ്സുകാരന് എത്തിച്ചേർന്നു. എങ്ങനെ? അവൻ്റെ ഉപ്പായുടെ, അതായത് ബാപ്പായുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മീൻകച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചെന്ന് യവൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കുക, പലക എടുത്തു കൊടുക്കുക മുതലായ ജോലികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജോലികൾ ചെയ്ത് ആ ജോലിയും ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടാണ് പാവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞു സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഒരു വിറക് കടയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിറക് കടയിൽ വെട്ടുകാരൻ വിറക് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് വിറകെല്ലാം അടുക്കി വെക്കാനും ഉണക്കി വെക്കാനുമുള്ള ജോലികളെല്ലാം അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ താമസിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് സാറിന് മനസ്സിലായി.
കാര്യമെന്താ? വീട്ടിലുള്ള പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ മുഴുവൻ അവൻ്റെ തലയിലാണ്. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ പ്രാരാബ്ദം അവൻ്റെ മുഖത്തുണ്ട്. എന്നിട്ട് സാറ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നും പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല. വേറൊരു ദിവസം അവൻ വീണ്ടും വന്ന അവൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, സാറേ എന്നെ മീൻ മണക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, ഇല്ല മോനെ, മോൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് കൈതപ്പൂവിൻ്റെ മണമാണ് വരുന്നത്. കൈതപ്പൂവിന് നല്ല സുഗന്ധമാണ്. നിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് കൈതപ്പൂവിൻ്റെ മണമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നല്ല ഭംഗിയായി ചിരിച്ചു. അവന് സന്തോഷമായി. എൻ്റെ സാർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് കൊച്ചിന് തന്നെ തോന്നിപ്പോയി, തൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് മീനിൻ്റെ മണം വരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അപ്പോൾ അവൻ സാറ് പറയുന്നു, സാർ അവനെ പുകഴ്ത്തി സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മോൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്നും വരുന്നത് കൈതപ്പൂവിൻ്റെ മണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നിഷ്കളങ്ക ഭാവത്തിൽ ചിരിച്ചു. അതുകൂടാതെ സാറ് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിനെ തളർത്താതെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ആ അധ്യാപകൻ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ എല്ലാവരും പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും ആ ജോലി ഒരു വെറുപ്പോടുകൂടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഏത് ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ആ നല്ല ഒരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം തരുന്നതിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കന്മാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ ശിശുദിനമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി പഠനമാണ്. നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുക. ടീച്ചറിൻ്റെ ശിശുദിനാശംസകൾ. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇനിയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പണി. 10 പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പൊന്നോനെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. ആരും പിടിക്കാതെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ 10 പ്രാവശ്യം ചെന്ന് വിളിച്ചാലും എഴുതിക്കില്ല. എങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കുട്ടിയായിരുന്നു, എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. ആ ചെന്നൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ടേ? പ്ലീസ് 5 മിനിറ്റ്. 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അത് കൂടുതൽ തരത്തില്ല. എന്നും ഇത് തന്നെ 5 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ്. ചായ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പാത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ? ഇന്നലെ ഭക്ഷണം എടുത്തോണ്ട് വന്നത്. ഇത് വെച്ച് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മോളെ. 5 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ശരി. പൊന്നു ഇതുവരെ എണീറ്റില്ലേ? പൊന്നു എണീറ്റേ? എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണീക്കുമ്പോ വലതുവശം തിരിഞ്ഞ് എണീക്കണമെന്ന്. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മോളെ, അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങി മൊബൈൽ. ഇതുവരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ മോളെ? ഈ മൊബൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി. 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ 10ലാണ്. അമ്മ ഒന്ന് പോയേ. പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാ എന്ത്?
ചായ കുടിക്കാൻ വന്നില്ലല്ലോ. ചായ കുടിച്ചിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ. ഏതാ പഠിക്കുന്നേ? മലയാളം. ആ ശരി, പഠിച്ചു. Good morning, children. Oh, only 25 are there. Let me wait for one more minute. After that, we'll begin. ഹലോ, എണീറ്റില്ലേടാ ഇതുവരെ? ഓ, ഞാൻ എണീറ്റ്. ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. ഞാൻ പുറച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഇയാള്. നെറ്റ്വർക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു റീൽ ഇട്ടിരുന്നു, കണ്ടിരുന്ന? റീലിട്ടാ? അയ്യോ, കണ്ടില്ല. ഇല്ലേ, ഒരു കിടക്കൻ റീലാടെ കാണണേ. ഇപ്പം കാണാം. തൻ്റെ വീഡിയോയിൽ മൈക്കൊക്കെ ഓഫല്ലേ? ഇപ്പം കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പം കണ്ടിട്ട് വിളിക്കാമേ. ഹലോ ഒന്നു. ഹലോ, ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടടാ. കൊള്ളാം കേട്ടാ. എന്നെ കൂടെ വിളിക്കാത്തതാ, ഞാൻ വരുമായിരുന്നു. പെണ്ണാതെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാമല്ലോ റീല്. എന്നെ കൂടെ ഇനി അടുത്ത് വിളിക്കണേ. ഓക്കെ. എടാ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നേ 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം, കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വേണം. അങ്ങനെ ഞാനിന്നലെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഞാനൊരു തനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ ആണോ? ശരി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനുവിനെ കൂടെ വിളിക്കാടാ. അപ്പം എന്നിട്ട് ഓക്കെ. മീനുവിനെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 3 പേർക്കും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് 3 പേർക്കും ചെയ്യണം. മീനുവിനെയും കൂടെ പോകും. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡൺ. ഓക്കെ. What are the different type of WBCs present in our body? Kunnu, can you say the answer? Kunnu. Oh, she left. Feba, can you say the answer? Eosinophil, basophil, neutrophil, monocyte, lymphocyte. ടീച്ചർ നിങ്ങു ഞാൻ പറയട്ടെ. ബോഡി സെക്രീഷൻസ് ആൻഡ് കവറിംഗ് ബ്ലഡ്. Yes, very good. Thank you, teacher. Shall we move on to today's topic? Okay. There are 2 types of defensive mechanism. One is specific defense mechanism and non-specific defense mechanism. I hope everyone understood today's portion, isn't it? I'll give you a homework today. Page number 63. There is a table in which you have to write the non-specific defense mechanism and specific defense mechanism. Have to complete that in the next class. Thank you. Meet you in the next class. ഹലോ ഫേബ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പേജ് നമ്പർ കിട്ടിയില്ല. പേജ് നമ്പർ 63. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഡൗട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ശരി. ഹലോ, ഒന്നുമില്ലേ?
ഒന്ന് ക്ലാസ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ. എത്രതാണ് വിളിച്ചോക്കി? ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ടീച്ചർ എനിക്ക് ആൻസർ അറിയില്ല. പിന്നെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി. കുഞ്ഞിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ? അത് നമുക്കൊന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണ്ടേ? ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾ. ഞാനാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞ് ഓൺലൈനിലാണ്. അധികമായാൽ അമൃതം വിഷമാണ്. ഇനിയും സമയമുണ്ട്. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം. പഴയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ. എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. പൊന്നു ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക കേട്ടോ. വെക്കട്ടെ? ഓക്കെ. എന്താ മോളെ? എന്ത് പറ്റി? എന്ത് പറ്റി? കാര്യം പറ. എന്താ പറ്റി? സാരമില്ല. ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. നല്ല പ്രതീക്ഷയുള്ള കുട്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഈ സമയമുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയും. നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ നാളെയൊക്കെ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ചില തീരുമാനത്തിൽ. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഓൺലൈൻ വഴി പഠിപ്പിക്കലും പഠനവും എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ഓൺലൈൻ പഠനം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചവരുണ്ടെങ്കിലും ഏറിയ പങ്കും അതിൻ്റെ യാതൊരുവിധ അവസരവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായി ഒരു ഫോൺ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സുവർണ അവസരമായിരുന്നു ഇത്. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞതും കേട്ടറിഞ്ഞതുമായ ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അധ്യാപകരായ ഞങ്ങളുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്കിറ്റ് രക്ഷിതാക്കളുടെയോ കുട്ടികളുടെയോ വിലയിരുത്തലിനല്ല, പകരം കുട്ടികളിലേക്ക് ചില സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. Good morning to all. I deem it a great honor to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, let me start by giving glory to the Almighty God for making today's virtual gathering a resounding success. We are grateful to our manager, Reverend Sister Angel Thomas, for her continued guidance and support in every single occasion of the institution. Her guidance has always encouraged us to do our best in every occasion. Your kindness, interest and hospitality have always been a guiding light. Thank you, dear sister. I thank our principal, Reverend Sister Usharita, for the commitment, vision and support that she extended, which has resulted in bringing up today's occasion to a memorable one. Your words of encouragement are a source of inspiration to each one of us. Thank you, dear sister. With immense pleasure, I thank all the shining lights of the day, the ones who made our day as colorful as a rainbow. Our teachers, you have made our hearts happy with the most astounding performance. Your performances were filled with love, joy, and enthusiasm that touched the hearts of every single student who watched you. I take this opportunity to thank you for this wonderful feast for our eyes. It will always be a treasured memory in our hearts. At last, I thank all my dear friends who have been here and extended their support and made this occasion a resounding success. I wish all of you good luck and a very happy Children's Day. Thank you.